السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته رياض الصالحين سلسلة 7 درساتنا يلنبت رأس باب بر الوالدين وصلة الأرحام لولاجوج ملكا موالين عندهم زمدنا مقتلا من ملكة رأسرنا لنا يمن نسابة حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة عبد الرحمن بن صخرة يزوى الله يودد الله شونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنياندي بلوالا لا يجزي ولد لج أي كسم والدا ولاجن أي كسم إلا أن يجده بأن ينجي مملوكا باريه وجنتوت فيشتريه كزام قستوت فيعتقه نزع سوات أو بهننجي. رواه مسلم يزقبت حديثنا بذي حديث وسط ملك تنيو صلى الله عليه وسلم የወላጅ ሐቅ ምን ያህል በጣም የከበደ እንደሆነ የፈለገ ልጅ ለወላጁ ቢያደርግ አይከሰውም ይሄን እድል ያገኘ ሰው ቢሆን እንጂ ያሉ ወላጁ በባርነት ቀንበር ስር ወድቆ ገዝቶ ነፃ ሲያወጣው ቢሆን እንጂ ሲጀመር ልጅ ወላጁን ወይም ወላጅ ልጁን ከገዛ በኋላ በቃ ነፃ አውጥቻለሁ ማለት አይጠበቅበትም። ሲገዛው ሰዓት ነፃ ይሆናል። ወላጅ ልጁ ባርነት ላይ ቢወድቅ በመግዛቱ ብቻ ነፃ ይሆናል። ልጅ አባቱ ባርነት ስር ቢወድቅ አባቱን በመግዛቱ ብቻ ከባርነት ጫንቃ ነፃ ይሆናል እና በዚህ መልኩ አግኝቶት አባቱን ነፃ ገዝቶ ነፃ ቢያወጣው ለነፃነት ሰበብ ቢሆነው እንጂ በምንም ሊከሰው አይችልም አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የወላጅ ሐቅ ከባድ ነው። የወላጅ ሐቅ እጅግ በጣም የከበደ ነው። ወላጅ ለልጁ የማይሆነው ነገር የለም። ጀግና የነበረው ፈሪ ይሆናል። ለጋስ ቸር የነበረው ሰው ስስት ያጠቃዋል ልጅ በመኖሩ የተነሳ። በልጅ ምክንያት ሰው የሌለውን ባህሪ የግዱን ይሸከማል። ለሌሎች ማጎብደድ፣ መፍራት፣ ለነሱ ሲል ብዙ ነገር ህመም ያመጣል፣ ጤናውን ያጣል፣ ብዙ ነገር ያመጣል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነል ወለደ መድኸለቱን መጅበነቱን ይላሉ። ልጅ ስስት ያስከትላል። ሰዎች ፍርሃት እንዲነግስባቸው ያለ ወትሯቸው ያለ ባህሪያቸው ፈሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ለልጅ ብለው ኃይለኛ የነበሩት ተሰብረው ይቀመጣሉ። ሌላ ዘገባም ላይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሕዘነቱን ይላል። ልጅ ሐዘን ማዘኛ መተከጃም ሊሆን ይችላል። በልጁ ሰበብ ብዙ ነገር ይደርስበታልና አንድ የተናገራት ቃል ልጅ እንደዋዛ ያወጣት ቃል ሙሉ ሌሊት እንቅልፍ ሊነሳው ይችላል። ወላጅ ልጅ እንደዋዛ ተናግሮት ረስቶት ይሆናል፣ ተኝቶ ይሆናል። ወጣትና ሽማግሌ አንድ አይደለም። ወጣት ሌሊቱ እንደ ቅጽበት እንዳስታልፎበት ፈጅር መነሳት እየከበደው እየተቸገረ ጊዜውን ያሳልፋል። ወላጅ ደግሞ አንዲት የተነገረች ቃል ምናልባት ያችን እያብሰለሰለ ሌሊቱን እንቅልፍ አጥቶ ሊያድር ይችላል። እንዴት ይሄን ይናገረኛል፣ እንዴት በዚህ መልኩ ያናገረኛል እያለ ሊሆን ይችላል። ለምን ያሳለፈውን ለልጆቹ ሲል ብዙ ነገር ብዙ ፊት አይቶ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ደርሶበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቀላሉ ውለታ እንኳን ሐቁ የሚወጣ የሚሞላ አይደለም እያሉ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወعنه ايضا በድጋሚ ከሳቸው ተይዞ ከአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል አሉ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን የሆነ ሰው فليكرم ضيفه انقداون يكبر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه زمدنا ونكتل
በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን የሆነ ሰው ከአላህ ፊት እቆማለሁ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ጠየቃለሁ ሂሳብ ይጠብቀኛል ብሎ የሚያስብ ሰው ዝምድናውን ይቀጥል ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالله بمجرشاو كان يميامن يهون እንደዚሁ فليقل خيرا أو ليصمت መልካምን ይናገር ካልሆነ ግን ዝም ይበል ማብራሪያውን በተደጋጋሚ ስላሳለፍነው እንቀጥላለን ወደ ቀጣዩ ሐዲስ وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው እንዲህ ብለዋል አሁንም አቡ ሁረይራ إن الله تعالى ከፍ ያለው አላህ تعالى ከፍ ያለው ስንል በዛቱ ከፍ ያለ በሲፋው ከፍ ያለ በፊዕሉ በተግባሩ ከፍ ያለ የሆነ ጌታ ነው በልቅናው ከፍ ያለ የሆነ ጌታ ነው ከፍ ያለው ጌታ አላህ خلق الخلق ፍጡርን ፈጠረ حتى إذا فرغ منهم كالنسم اسكن يتناقق الدرس باتناقق جزي قامت الرحم زمدنا تنساج النا فقالت انديها لج هذا مقام العائد إيه انجدي العائد المستعين مالتنا تبقى يميت أيك كلا يميت أيك أكال መቆሚያ ነው የሱ ሁኔታ ነው ቢከባንተ ጥበቃን የሚጠይቅ አካል ነው من القطيعة ከመቆረጥ እንዳይቆረጥ ወዳንተ የሚሸሽ አካል የሚቆምበት አቋቋም ነው ተነስቻለሁ قال በዚህን ጊዜ ምን ይላሉ ምን على الله نعم أو أما ترضين أتوجه من أن أصل من وصلك يقتلشن እንደቀጠለልሽ أن أصل እንደቀጠል من وصلك يقتلشن وأقطع عند قرط من قطعك ورطشن إينا توجم أتفلقم قالت بلا عندي تفلقال له ينجي تلالج قال بلالج تلالج سيهم بلالج قال بزين جزي من على فذلك لك إيه لانشي هنوان يكتلش يكتلال يورطش يورطال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كزيام الله ملكتنيا لهالو اقرأوا قروا إن شئتم كفلقاتوا هنبقوا من الميلون فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم كجلاتوا هنا إن توليتم بهلت ملكة ترجمان عنده لقتلنا ملس علم فهل عسيتم كجلاتوا هنا أسباتوا هنا إن توليتم بالتشوموا أن تفسدوا في الأرض مدر لا للتاتفوا بسويش لا يستنفسوا سلطان بجاتوا سيهون نقروش بقوة تراتوا سيهونوا مدر لا يتفاتا للتانفسوا دكاموش للتاسلقسوا فلقاتونا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض مدر لا للتاتفوا بالتشوموا مدر لا يتفاتا للتانفسوا تكجلان لا جهوي وتقطعوا أرحامكم زمدناتهم لتبتعطسوا تقطعوا لتقرروا تقطعوا أيضا لمن إيه هو يمتفلقوا سلطان يبلاي هون نجسن بلاجو مدر لا يتفات للتانصرافوا زمدناتهم لتبتعطسوا متفلقوا أنت فهل عسيتم كجلاتوا هنا إن توليتم شلا بتزوروا إن أعرضتم أن تفسدوا في الأرض مدر لا للتاتفوا كتكساس كمستنزكا شلا ستلو كإسلامي تربية ستزوروا جزي مدر لا تفاتل للتالفسوا زمدناتشو اللي تبدات تصنوا متفلقوت أولئك النزيه ينم يدرقون دينا السوج الذين لعنهم الله النزي الله يرقماتشو كزنة ويراقاتشو ناتشو إنما مدر لا يتفاتي من ينصرفوا زمدنان يبداتسوت لعنهم الله يرقماتشو ناتشو فأصمهم ما دنك وراتشو وأعمى أبصارهم ما ينوشاتشو لما وراتشو أدنك وراتشو سيبال من دنو تدساس سمتو يمين تكموا ينسووا شايدلهم لمالتهم وأعمى أبصارهم أيتاوچاچون አይኖቻቸውን አሳወራቸው ሐቅ አይተው የሚመለሱ አይነት አይደሉም ማለት ነው ተመልክተው የሚገሰጹ አይደሉም متفق عليه البخاري ومسلم يتسمعوا بتزغبان وفي روايه للبخاري
በሌላ የቡኻሪ ዘገባ ደግሞ فقال الله تعالى ከፍ ያለው አላህ እንዲህ ይላል من وصلك የቀጠለሽን ዝምድና የቀጠለሽን ወሰልቱሁ ቀጠለዋለሁ ومن قطعك የቆረጠሽን قطعته ቆርጠዋለሁ ብሏል። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ የተፈለገው? ዝምድናን መቀጠል ያለው ዋጋ፣ ዝምድናን መቁረጥ ያለው አደጋ ነው የተጠቆመው። ያለው የከፍ አደጋ ዝምድናን መቀጠል እንደ ጥቅል ዝርዝሩም ባይሆን በኢስላም ትልቅ ዋጋ እንዳለው እናውቃለን። ዝምድናን መቁረጥ አደጋ እንዳለው ይገባናል። ነገር ግን በሐቂቃ በተግባር እናስገኘዋለን ወይ ነው። ይሄ ኪታብ ደግመን ደጋግመን ማየት የሚፈልግ ነው። ለምን? ራሳችንን የምንመለከትበት ስለሆነ። ብዙ ሰው ዳዕዋ ሲያደርግ ኪታብ ሲያስተምር ራሱን የሚነካ ሲሆን እንደ ዋዛ ያልፈዋል፣ ወይም እየመረጠ ራሱን የሚነካውን ርዕስ ይዘላል። እውነተኛ ተቆርቋሪ የሆነ ከማንም በፊት ለራሱ አዛኝ የሆነ አካል የራሱ ድክመት ላይ ሊያተኩር ይገባል። ሰዎች ነን፣ የጋራ ጥፋት አለን፣ የጋራ ድክመት አለን። ሰው ከራሱ ሲነሳ ከልብ የተነሳ ነገር ልብ ላይ ይደርሳል። ከሰለፎች ውስጥ አንዱ አባታቸው ምን ብለው ጠየቁ? አባቴ ሆይ ምንድነው አንተ ስትናገር ሰዎች ያለቅሳሉ፣ ይገሰጻሉ፣ ሌሎች ሲመክሩ ይሄን ነገር ያላይባቸው ምንድነው አሏቸው። ምን ብለው መለሱ? የተቀጠረች አልቃሽና የሞተበት አልቃሽ አንድ አይደለም ለቅሰዋል። የተቀጠረች አልቃሽ ለሳንቲሟ ስትል የምታለቅሰው ከልብ አይደለም ያለው። ለራሱ ሙሲባው የገጠመው ሰው ሲያለቅስ ደግሞ ይለያል ስሜቱ፣ ከውስጥ የሚፈነቅል ነው። ራሳችን ላይ ያለ ችግር ላይ ማተኮር አለብን። ያ ሲሆን ለሌላም በትክክል ልብ ሊያንኳኳ ይችላል። ውስጣችን ያለውን ጥለን ሌላ ላይ ብቻ ጣት ምንቀስር ከሆነ ግን በዚያው መጠን ውጤቱም ያነሰ ነው የሚሆነው። ይሄ ኪታብ የራሳችንን ችግር ነው የሚያንኳኳው። ሪያዱ ሳሊሒን አንዴ ሁለቴ ተቀርቶ የሚተው አይደለም። ደጋግመን የምንመለከትበት ነው፣ ራሳችንን የምናይበት ነው። ምሳሌ ብንወስድ ያለንበት ርዕስ የዝምድና ጉዳይ ምን ያክሎቻችንን ተሕቂቅ የምናደርገው የምናስገኘው? ለዘመዶቻችን ምን አይነት ሰዎች ነን? ለወላጆቻችን፣ ለእህት ወንድሞቻችን፣ ለሌሎችም ዘመዶች ምን አይነት ቦታ አለን? ራሳችንን ቆም ብለን ማየት ነው። ዘመዶቻችን ለኛ ምን አይነት ቦታ አላቸው? ከዚህ ዝምድና ይቀጥላል፣ ዘመዶቹን ይወዳል የምንባል ነን? ሰው ለራሱ ጥሩ ሊመሰክር ይችላል፣ ክፍተቱ ላይ ይታየው ይችላል፣ ራሱን በጥሩ ሊገልጽ ይችላል። ለራስ ሲቆርሶ አያሳንሱ ይባላል። ሌላው እንዴት አድርጎ ነው እኛን የሚገልጸን? እነሱ ዘንድ ምን አይነት ቦታ ይኖረን ይሆን ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። ዝምድና ከባድ ነገር ነው፣ አደጋ አለው። ይህንን ማነሳው የራሴ ጉዳይ ስላሳሰበኝ ነው። ይሄን የምነግራቸው ከዝምድና አንጻር የት ነኝ ያለሁት ብዬ ሳስብ የትም አይደለም። ብዙዎቻችን የጋራ ችግር አለን ብዬ ስለማስብ ነው። ዘመዶቻችንን እናስታውሳቸዋለን ወይ? ከነጭራሹ ትዝ ይሉናል ወይ? በመልካም ማዘዝ ሰው ኖሮት ላይደግፍ ይችላል። ነገር ግን ቢያንስ በስልክ መጠየቅ፣ ሲገናኙ ፈታ ብሎ መገናኘት፣ ስለነሱ መጠያየቅ፣ በደስታ በሐዘናቸው የሚችል ከሆነ መካፈል፣ መቆርቆር የመሳሰሉ ነገሮችን እኛ ጋር ሊኖሩ ይገባል። ትኩረት ልንሰጥ ይገባል። ያለበለዚያ የተገለጸውን ነገር ተመልከቱት። ዝምድና በዚህ መልኩ ጌታዬ ሆይ ወደ አንተ ሸሽቻለሁ እያለች ነው። አላህ ደግሞ የሰጣት ምላሽ ምንድነው? የቆረጠሽን እቆርጥልሽ ዘንድ የቀጠለሽን ትቀጥል ዘንድ አትወጅም ወይ ነው ያላት። እንዴት አወዳለሁኝ እንጂ ይሄን ላንቺ ቃል ገብቻለሁ እያለ ነው አላህ። ከዚያም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማጠናከሪያ መልእክት ይህችን አንቀጽ ቀርበዋል። فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم። እዚህ ላይ ሲደላቸው ሲመቻቸው ምድር ላይ ጥፋት የሚያነሱ ዝምድናን የሚቆራርጡ የሆኑ ሰዎች ላይ እንደነዚህ መሆን ነው ወይ የምትፈልጉት? እየተወገዙ ነው። እነዚህ ማስጠንቀቂያ መማሪያ እንዲሆኑ ነው። አስተዒኑ መን ወዒዘ ቢገይሪሂ ይባላል። ብልጥ ማለት እድለኛ ማለት ሌሎች ላይ ባለው የሚማር ነው። ብልጥ ሌሎች ላይ ባለው ይማር፣ ሞኝ በራሱ ላይ ሲደርስ ነው የሚማረው ይባላል።
አንዳንዴ ደግሞ ከራሳችን ከሚደርስብንም መማር ያቅተናል ካለንበትም ትምህርት መውሰድ ያቅተናልና ከእንዲህ አይነት አደጋ ወጥተን ራሳችንን መገሰጽ ይኖርብናል ኡላኢከ الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم እነማን ሲሾሙ ሲነግሱ ወይም ተذكራ ሲሰጣቸው ጀርባቸውን ሰጥተው ምድር ላይ ጥፋት የሚያስፋፉ ዝምድናን የሚቆራረጡ የሆኑ ሰዎች አላህ የረገማቸው ያደነቆራቸው እይታቸውን ያወራቸው ናቸው እየተባለ ከነዚህ እንዳንሆን ራሳችንን አጥብቀን ልንመለከት ልንከታተል ይገባል وعنه رضي الله عنه قال አሁንም ከአቡ ሁረይራ ተይዞ አላህ ይወደድላቸውና እንዲህ አሉ جاء رجل አንድ ሰው እንዲህ አለ አንድ ሰው መጣ جاء መጣ رجل አንድ ሰው إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ አላህ መልእክተኛ ዘንድ فقال كزيام مالاچو يا رسول الله يا الله ملكتنيا ሆይ من أحق الناس كسو كل يتجبوا مانو بحسن صحابتي بملكام ጓደኝነቴ በመልካም ቁርኝቴ ከሰው ሁሉ የበለጠ የሚገባው ለማን ነው ማን ነው قال امك እናትህ ነች አሉ قال ثم من ከዚያስ ማን ነው አላቸው قال امك እናትህ ነች አሉ قال ثم من ከዚያስ ማን ነው قال امك እናትህ ነች አሉ አሁንም ደግሞ ሶስት ጊዜ قال ثم من ከዚያስ ማን ነው አራተኛ قال ابوك አባትህ ነው አሉ متفق عليه بخارينا مسلم የተስማሙበት ነው وفي روايه በሌላ ዘገባ ደግሞ يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ من احق بحسن الصحبه በመልካም ጓደኝነት ይበልጥ የተገባው ከሁሉም በላጭ ማን ነው አላቸው قال በዚህን ጊዜ ኡሙክ ثم ኡሙክ ثم ኡሙክ ሶስት ጊዜ እናት ብለው ደጋገሙ ثم ከዚያም አባከ አባትህ ነው አሉ ثم أدناك ከዚያም أدناك الأقرب ላንተ የቀረበው ነው ቀጥሎ የሚቀርብህ ከሌሎች አንፃር ይበልጥ የቀረበ ከዚያም ቀጥሎ የሚቀርበው والصحابة صحابة የሚለው ቃል የተጠቀሰው ውስጥ ላይ بحسن صحابتي የሚለው ላይ الصحابة እዚህ ላይ የተፈለገው ምንድነው بمعنى الصحبة ሁለተኛው ዘገባ ላይ የተገለጸው بحسن الصحبة صحبة ጓደኝነት ቅርበት ጥምረት ማለት ነው وقوله ثم أباك የሚል አለ ሁለተኛው ዘገባ ላይ وفي رواية የሚለው ላይ أمك ثم أمك ከዚያም ثم أبوك አይደለም أباك ተለያክ አስተካኩ أباك የሚለው هكذا በዚህ መልኩ ሰፍሯል هو منصوب بنسب ሆኖ أباك نسب የተደረገው በምንድነው በአሊፍ ማለት ነው من الأسماء الخمسة ከአምስቱ ወይም ከስድስቱ ስሞች ከሚባሉት አንዱ ስለሆነ በምን ነስብ ተደርጓል በአሊፍ هو منصوب نسب ተደርጓል بفعل محذوف የተጣለ ግስ አለ فعل አለ አይ ማለት ነው ثم بر أباك ከዚያም بر መልካም ዋል أباك አባትህን እዚህ ላይ أباك ምን ሆነ مفعول به ሆነ ማለት ነው ثم بر أباك ግስ ተቀባይ ማለት ነው ድርጊት ተቀባይ የሚባለው وفي رواية በሌላ ዘገባ ثم أبوك ከዚያም أبوك በሚል በምንድን የመጀመሪያው በነስብ ነው ብለናል أبوك ሲሆን በምን ይሆናል ረፍዕ ይሆናል أسماء الخمسة የሚባሉት ረፍዓቸው በዋው ነው أبوك أخوك ለምሳሌ ማለት ነው ذو مال ምሳሌ ለዚህ ያረግ ረፍዓቸው በضማ ይሆናል ነስብ ሲሆኑ ደግሞ በአሊፍ خفض ወይም ጀር ሲሆኑ ደግሞ በያእ ማለት ነው وهذا واضح ይሄ ሲሆን መልእክቱ ግልጽ ነው ምክንያቱም ፋዕል ሆኖ ነው የተቀመጠው ትንሽ መለስ ስለበለ ማብራራት በዚህ ዘገባ ላይ جاء رجل አንድ ሰው መጣ ይሄ ሰው ሌላ ዘገባ ላይ እንደተጠቆመው ሙዓዊያ ኢብኑ ሐይዳ ይባላል ሙዓዊያ ኢብኑ ሐይዳ በሌላ አቡ ዳውድ እና ትርሚዚ ዘገባ ላይ ተገልጿል إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ አላህ መልእክተኛ ዘንድ መጣና فقال እንዲህ አላቸው يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ
من أحق الناس بحسن صحابتي بملكام قرنيتي يبلت يبلت يتقبوا ما النوبلو تأيقاتهم የሰሐቦችን ትኩረት ብልጠት ተመልከቱ ይሄ ነገር ያሳስበና ከማንም በበለጠ ለቀርበው ልንከባከበው የሚገባኝ ማን ነው ያስጨንቀና ሰሐቦች ናቸው ጠይቀው የሚያልፉ አይደለም ለተግባር ነው የሚፈልጉት ተጠያቂነት ይኖራል ሰው ማህበራዊ የሆነ እንስሳ ነው ይላሉ አንዳንዶች ማህበራዊ ነው በባህሪው መደኒዩን بطبعه ይላሉ የሰው ልጅ ጓደኛ ይኖረዋል ወላጅ ይኖረዋል እህት ወንድም ይኖረዋል የትዳር አጋር ይኖረዋል የተለያዩ አካላት በዙሪያው አሉ ከነዚህ በህይወቱ ከሚያገኛቸው አካላት ሁሉ መልካም በመዋል በመልካም ቁርኝት የበለጠ የሚቀርበው ማን ነው ይሄ ያሳስባል ለምን የበለጠ ሐቅ ያለው አካል አለ ይሄ ጥያቄ ሊያሳስብን ይገባል ተዚህ ለናል ወይ ይሄን ጥያቄ ነው የጠየቀው ሰሐቢዩ ረዲየላሁ ዐንሁ ባለውለታችን ነው ይሄን ማንሳቱ ምክንያት ያላስተነው ጥያቄ እንድናስብ የበለጠ እንድንጠነቀቅ የሚያሳስብ ስለሆነ በዚህ ጊዜ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምላሻቸው ምን ሆነ ኡሙክ እናትህ ነች አሉ ከዛስ እናትህ ሶስት ጊዜ እናትህ ለምን አባት አራተኛ ላይ ነው የመጣው ለምን እናት ቅድሚያ ተሰጣት የተለያየ ምክንያት ይኖረዋል እናት ለልጅ መገኘት አባትም እናትም ሰበቦች ከመሆናቸው ጋር የእናት ድርሻ በጣም ይጎላል እርግዝናዋ ምቾት አጣ ምግብ ሳይጣፍጣት የተለያየ እንግዲህ እርግዝናው ሸክም ነው በራሱ እዛ ከመድረሱ በፊት የተለያየ የስነ ልቦና ለውጥ እየገጠማት ብዙ ነገር ነው የምታሳልፈው ከዛ አልፋ እርግዝናን ስታልፍ ምጡ ከባድ ነው እጅግ ከባድ ነው ወንድ ልጅ መቋቋም ይችላል ወይ አንድ ቦታ ከጄጋ በተያዘ ህክምና ስመላለስ ሰው በህክምና ቦታ ላይ የገጠመን ብዙ አንዱ ከጎኑ ላለ ሁሉም ያወራል እና የሆነ ክፍተት የገጠመ ነገር ነበርና በዛ ያወራን አንዷ ምን አለችኝ እዚህ ቦታ ላይ በቅርብ ጊዜ የተከሰተ ልንገርህ አለችኝ አንድ ሴት ምጥ ይዟት ገባች ማነው ምጧ ደርሶ ጊዜዋ አልፏል የምጥ መርፌ ሊሰጧት ነው አስገብተዋታል ሌላው ደግሞ በጣም ከባድ ደረጃ ላይ የደረሰ ጨጓራ በጣም ታሞ የተሰቃየ አስቸኳይ ይዘውት ገቡ መድኃኒት ሲሰጧቸው ለሱ የተዘጋጀ መርፌ አለ እዛችን የሚሰጣል አለዋውጠው ሰጧቸው አለች ለሷ የጨጓራውን ነው የወጓት ያው ዝም ብላ ተቀምጣ ትጠብቃለች ምንም ነገር የለም ለሱ የምጥ መርፌ ወጉት አለች አስቡት ሴት ልጅ እየተጠበቀ ያለ ሸክም አለ የሚወርድ መርፌው ግፊት ይፈጥራል ይወለዳል ያምጣል ደረቅ ምጥ የለም ጭኑ ተላላጣለች ታፎ ተላላጣ ከብደቱ ምን ያህል እንደሆነ እናውቀው እጅግ ከባድ የሆነ ነገር ነው የምጥ ነገር ስንቶች ነፍሳቸውን እንደሚያልፉ ይታወቃል በምጥ ሰበብ ህይወት ሊሰጡ ህይወት ያጣሉ ይሄ አንድ ነው የበለጠ ሐቋ ትልቅ እንደሆነ እንድናስተውል የሚያስታውስ ነገር ነው ከዛስ በኋላ እንቅልፋታ አባት ከጎን ተኝቶ ስንቴ እየተነሳች ስታጠባ አንዴ ሳይሰማ ያሳልፋል አንዴ ሳንነቃ ለሊቱ ያልቃል ስንቴ ትነቃለች ከዛ በኋላ ማጥባቷ 2 ዓመት እስከሚሞላው ከዛም በኋላ አባት ምንም የለውም ለማለት አይደለም ግልጽ ነው ከመሆኑም ጋር የእናት ድካሟ እንግልቷ ጭንቀቷ መስዋዕትነቷ አይገናኝም ይለያያል ይሄ ራሱ አንድ ሐቋ ጥፍ ደርብ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ይሄ ብቻም አይደለም ኋላ ላይ በስተርጅና ወይም ከፍ ሲሉ ልጅ ከፍ ካለ በኋላ ራሱ አባትና እናት አቅማቸው አንዳርግ ጉልበተኛ ልጅ ቢኖር እጅ እስከሚሰጥ ድረስ አባት መብቱን አያሳልፍም በጉልበት ያስከብራል የሆነ ያክል ዘመን አይደለ እናት እያለቀሰች የምታሳልፍበት ጊዜ ብዙ ነው አሁንም እየገፋ ሲሄድ እናት የልጇን እንክብካቤና ድጋፍ ከአባት የበለጠ ትፈልጋለች የበለጠ ደካማ የምትሆንበት ጊዜ አለ የበለጠ
የስነ ልቦናም የቁስም ድጋፍ የምትፈልግበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ብዙ ሰበብ አለው፣ ብዙ ምክንያት አለው ደጋግመው እናት ማለታቸው ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ማለት ግልጽ ነው አባት ሐቅ የለውም እየተባለ አይደለም፣ ወይም ቀላል ነው እየተባለም አይደለም። ብዙ ጊዜ ልጆች ወላጆች መሃል ልዩነት ሲከሰት ከእናታቸው ጋር አድመው አባታቸውን የሚያገሉበት ያጋጥማል፣ ብዙ ጊዜ ያጋጥማል። ይሄ አሳፋሪ የሆነ እጅግ የሚያሳቅቅ ነው። ኋላ ላይ ራሳቸው ከውስጣቸው ጸጸቱ መቼም የማይጠፋ ነገር ነው ጥለው የሚያልፉት ይሄን የሚያደርጉ ሰዎች። እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እናልፋለን። وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم አሁንም ከአቡ ሁረይራ ተይዞ ከነቢያችን ይዘው እንዲህ ብለዋል አሉ رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف አፍንጫው አፈር ይቃም ማለት ነው። ረጊመ አፈር ይቃም፣ አንፍ አፍንጫ፣ ረጊመ ይሄ ረጊመ ማለት አይ ሷረ አንፉሁ ፊ الرغام አፍንጫው አቧራ ይቃም፣ አፍንጫው አቧራ ውስጥ ይግባ ማለት ነው። والرغام هو التراب አፈር ማለት ነው። ረጋም ማለት አፈር ማለት ነው። ምን ማለት ነው የተፈለገው? ረጊመ አንፍ ሶስት ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍንጫው አፈር ይቃም ማለት ይዋረድ ማለት ነው። አላህ ያዋርደው ማንን? መን አድረከ አበወይሂ ወላጆቹን አግኝቶ عند الكبر በስተርጅና ላይ ሆነው أحدهما أو كليهما አንዳቸው ወይም ሁለታቸው فلم يدخل الجنة جنة ያልገባስ ይሄ አላህ ያዋርደው ውርደትን ያከናንበው። رواه ሙስሊም የዘገቡት ዘገባ ነው። ምንድነው የተፈለገው? ወላጆች አውሰጡ አብዋብ الجنة ከጀነት በሮች ውስጥ ምርጦቹ ናቸው። ወደ ጀነት ለመግባት ሁነኛ በሮች ናቸው። ይሄን እድል በተለይም በስተርጅና አግኝቷቸው በስተርጅና ሲሆን እነሱን መንከባከብ የበለጠ ድጋፍ የሚፈልጉበት ጊዜ ነው። ደካማም የሆኑበት ጊዜ ነው። ይሄ ከጎናቸው መቆም በዚህ ጊዜ ጀነትን ለመጎናጸፍ ሁነኛ የሆነ ሰበብ ነው። በዚህ ጊዜ በሌላ ጊዜ ከሚያስፈልጋቸው የተለየ ድጋፍ ይፈልጋሉ። ይበልጥ ምናልባት አድካሚ ሊሆን ይችላል፣ ባህሪያቸው ከበድ ሊል ይችላል። እርጅና ሲመጣ ባህሪያቸው ከበድ ሊል ይችላል። ይህን ተሸክሞ ድጋፍ የበለጠ ሊፈልጉ ይችላሉ። በዛ ላይ መስዋዕትነት ከፍሎ የበለጠ ሲደክም የበለጠ አጅር ይኖረዋል። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያሉት? ዓኢሻን ረዲየላሁ ዐንሃ ኢነ አጅረኪ ዐላ ቀድሪ ነሳቢኪ አጅርሽ በልፋትሽ መጠን ነው ያሉት። ወደ እርጅና ሲሄዱ ልፋት ለነሱ የሚደረገው እንክብካቤ የበለጠ አልፊ ሊሆን ይችላል። የበለጠ መስዋዕትነት የሚጠይቅ የበለጠ መሸከም መታገስ የሚፈልግ ሊሆን ይችላል። በዚህ መጠን ሲታገስ በዚህ መጠን ሲንከባከብ የበለጠ ለጀነት ቀርቧል። ይሄን እድል አሳልፎ እሳት የገባ ሰው ጀነትን ያጣ ሰው የተነፈገ ሰው አፍንጫው አፈር ይቃም፣ የተዋረደ ነው፣ ምንኛ የተዋረደ ነው እያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ወላጆች እርጅና ሲጫጫናቸው ይበልጥ የጀነት በሮች ናቸው። የበለጠ ድጋፍ ይፈልጋሉ፣ የበለጠ እንክብካቤ ይፈልጋሉ። ይሄን እድል ማጣት በራስ ላይ ውርደት መጋበዝ ነው። وعنه رضي الله عنه አሁንም ከአቡ ሁረይራ ተይዞ አላህ ይወደድላቸውና አስቡ ስንት ሐዲስ ነው وعنه እየተባለ ያለው። አቡ ሁረይራ ለኡማው የዋሉትን ውለታ ማየት ነው። ነገሮችን ዝም ብለን እንደዋዛ እያለፍን መልእክትን ብቻ መጨረሻ ላይ ያለው መልእክት ብቻ ማተኮር የለብን። ማን ይህን ውለታ የዋለልን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥታ በአካል አላገኙንም። ባለውለታዎቻችን እነዚህ ናቸው። ሐዲሱ ዝም ብሎ አይመጣም፣ በአየር ላይ አይመጣም። ይህን ውለታቸውን እያስታወስን ደግመን ደጋግመን ዱዓ እናደርግላቸዋለን። ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ይወደድላቸውና ዱዓ እያደረግን ነው። ምን አሉ? ቃለ እንዲህ አሉ أن رجلا قال عند سون هلا يا رسول الله يا الله ملكتنيا هوي إن لي قرابة لني زمدوች አሉኝ أصيلهم እቀጥላቸዋለሁ ዝምድናቸውን ويقطعوني ይቆርጡኛል እነሱ
ወኡሕሲኑ ኢለይሂም ወደ እነሱ መልካም እውላለሁ ወዩሲኡነ ኢለየ እነሱ ግን ክፉን ነው የሚመልሱልኝ ወአሕሉሙ ዐንሁም ከእነሱ እታገሳለሁ የሚደርስብኝን ወየጅሀሉነ ዐለየ በእኔ ላይ አስቀያሚን ነገር ይፈጽሙብኛል እዚህ ላይ ጀህል ማለት የተፈለገው القبيح من القول كنغير مጥፎ ንግግር ጸያፍ የሆነ ከባድ ንግግር ነው የሚናገሩ እንዲህ አይነት ዘመዶች አሉኝ ምን ይሻለኛል فقال በዚህን ጊዜ ምን አሉ لئن كنت كما قلت እንዳልከው ከሆንክ فكأنما تصفهم ልክ እንደምታቀማቸው ነህ المدى ትኩስ አመድ ያቃመካቸው እንዳለ ነው የሚቆጠር ولا يزال معك كانت غار يوجدم كانت غار كمهون يوجدم من الله كالله ظهير ردت أجاش كمنور يوجدم عليهم بالنسو لك ما دمت بلوت النقا ما دمت نزالو الشي ما دمت كهون كدرس على ذلك بزيلا كهون كدرس رواه مسلم يزقبت حديثنا الشي قالت مفجعون ملسبتانه عندي مبرار ولا أسكتل وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال لهذا عند سون يقول لنبي صلى الله عليه وسلم أن قراته يا رسول الله يا الله ملك تنياهوي قري زمن بزو ملك هذا عندنا زمن ميودان عندنا بزو دنتا باينورو እንኳን ሁለት ለሚሰጠው መልካም የሚመልስ አለ ሌላው ከምንም የማይቆጥር አለ ስትቀርቡት የሚርቅ መልካማችሁን በክፋት የሚመልስ ይሄ ሲሆን ህመሙ ይለያል የሰው ልጅ የበለጠ ስጋ ነው ይረዳኛል ይቀርበኛል ከጎኔ ቆማል ያለው አካል ሲገፋው ሌላ አካል ቢያደርስበት ከሚሰማው ስሜት ይለያል በአገራችን ምን ይላሉ የጣት ቁስልና የዘመድ ምቀኛ እየነዘነዘ ጌቱን ያስተኛ ይላሉ ስሜቱ ይለይባቸዋል ሰዎች ግን ከማብሰልሰል እስላማዊ ተርቢያ ነው የሚሻለው እንዲህ ያሉ መተረክ ቁዘማው ህመም ቂም ነው የሚተክለው ከውስጥ ላይ ምንም ያመጣው ነገር የለውም እስላማዊ የሆነው ተውጂሃት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥቆማዎች ምንድነው የሚያሳዩት ያ ረሱላህ ኢነ ሊ ቀራበተን አሲሉሁም ወይቅጣዑኒ እቀጥላቸዋለሁ ይቆርጡኛል ወአሕሲኑ ኢለይሂም ወዩሲኡነ ኢለየ መልካም ሰውልላቸው ክፋት ነው የሚመልሱት በተቃራኒ ነው የሚጓዙት ወአሕሉሙ ዐንሁም ወየጅሀሉነ ዐለየ ይሄን ያላቸው እኔ ክፋታቸውን ከባድ ቃላቸውን ስታገስ እነሱ የበለጠ ጸያፍ ቃል ነው የሚቀጥሉት እንደ ሙእሚንነት የሚቆጥሩ ናቸው ማለት ነው የሱም መልካም መዋል በመልካም መመለስ እንደ ሙእሚን ቆጥረውት የበለጠ ይቀጥሉበታል ምን አሉ ለኢን ኩንተ ከማ ተቁል እንደምትለው ከሆንክ ይሄ ወሳኝ የሆነ ንግግር ነው በዚህ ዘመን በተለይ ዳዕዋ ላይ ያሉ ሰዎች ሌሎችም ቢሆኑ ዳዕዋ ላይ ያሉ ሰዎች ጋር የሚጎላ ክፍተት አለ እከሌ እኮ እንደዚህ አለ ብለው ፈትዋ ሊሆን ይችላል የሚጠይቁት ለምሳሌ ባሌ እንዲህ አደረገኝ አባቴ እንደዚህ አለ ልጄ እንደዚህ አደረገ ምን ላድርግ ይላል ይሄማ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል እንዲህ መሆን የለበትም እንዲህ ካረገ ብሎ ምን ላይ ይሰጣል እንዲህ አይደለም መባል ያለበት የመጣው ወሬ የጎደለው ነገር ሊኖረው ይችላል የተዛባ ነገር ሊኖረው ይችላል በተለይ በዚህ ዘመን ፊትና በበዛበት ድምጿ ተቀርታ እከሌኮ ባንተ ላይ እንዲህ ያለ ይችላል በአሁኑ ሰዓት ዑለማን ከዑለማ የሚያጋጭ ብዙ አለ ለምሳሌ ለሼክ ፈውዛን ምን ብለው ይጠይቋቸዋል እንዲህ የሚያደርግ ሰው አለ ምን ትላለህ ይሏቸዋል ይሄን የሚያደርግ ሰው እንዲህ ነው ጤነኛ አይደለም ተተክለውት ስም አልተጠቀሰላቸው ከዛ አዲስ ርዕስ ይሰጠውና ዩቲዩብ ላይ ይለቀቃል ሼክ ፈውዛን በከሌ ላይ የሰጡት ረድ ሳቸው ስሙ አልተጠቀሰላቸው ስሙንም አላነሱም ላይ ሲሰጡ ተመልከቱ ያ ችግር ሰውየው ጋር ሊኖር ይችላል ስሙ ቢነገራቸው የሚሰጡት ምላሽ ልዩነት ሊኖረው ይችላል በተቀል ሲናገሩ ካለው ምሳሌ ይሄን ማለት ነው በተመሳሳይ ባሊ እንደዚህ አደረገኝ እንደምትዩ ከሆነ ነው መባል ያለበት ምናልባት የተዛባ ነገር ሊኖር ይችላል ቦታው ላይ የሌለ ሰው ከራሱ መከላከል አይችልም አንድ ከዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ በሳቸው ስም ይወራል ሰነዱ አላውቅም ግን መልእክቱን ብቻ እንድትይዙልኝ ነው በዓሊ ስም የሚለው እንድትይዙ አይደለም የፈለኩት የሆነ ሰው መጥቶ ከሆነ ሰው ጋር ተጣልቶ
ይሄው አንድ አይኔ ጠፍቷል ፍረድልኝ ቢልህ አሉ አለይ ቢልህ ይላል ታሪኩ ማለት ነው ታሪኩ ላይ ተጠቀሰ እንዳትፈርድለት ተከሳሹ ሁለት አይኑ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል አንድ አይኔ ጠፍቷልና ይሄው ፍረድልኝ ቢልህ እንዳትፈርድ ይሄን ያደረገማ ብለህ እንዳትናገር እንዳትዳፈር ተከሳሹ በምን ሐል ላይ እንዳለ አታውቅ ሁለት አይኑ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል የባሱ ሁኔታ ላይ ሊሆን ይችላል በተመሳሳይ ወደዚህ ስንመጣ ባሌ እንደዚህ ያደረገ ሚስቴ እንደዚህ ያደረገች እንደምትለው ከሆነ ሁክሙ እንደዚህ ነው እንደዚህ አድርጎ ነበር ኒካህ አለ የለም እንደዚህ ብላኝ በብስጭት ተናግሬ ነበር በጣም ተናድጄ ነው የተናገርኩት ኒካህ ይወርዳል አይወርድም ፍቺ ይቆጠራል አይቆጠርም ይላል እኛ በቦታው ላይ ያለውን ስሜት አናውቅም እሱ ነው የሚያውቀው ስሜቱ እኛ እንለካለታል በምትለው መጠን ከሆነ ሁክሙ ይሄን ይመስላል ዑለማዎች በዚህ መልኩ ነው የሰጡት ካልሆነ ደግሞ ውስጥህን አላህ ያውቃል ካልሆነ ግን በዚህ ስሜት ላይ ካልሆንክ ግን ኒካህ ይወርዳል ለምሳሌ በብስጭት ሰው አቅሉ እስከሚዘጋ በደረሰ ንዴት ላይ ሆኖ ፈትቻለሁ ቢል ፍቹ አይቆጠር ማስተዋል እስከማይችል ደረጃ ላይ ደርሶ ማለት ነው ኒካሁ አይወርድም ነገር ግን ትንሽ ተበሳይቶ በትንሽ ንዴት ሰው ተመካክሮ ተነጋግሮ አይደለም የሚፋታው ፈትቻለሁ የሚለው በአብዛኛው በሆነ ነገር ተናደደ በቃ ፈትቻለሁ አለ ይሄ ከሆነ ቢናደድም ኒካሁ ይቆጠራል ማነው ፍቹ ይቆጠራል ኒካሁ ወድቋል እቺን ጫፍ ስለሚይዙ ምን ያደርጋሉ ሰዎች በጣም ተናድጄ ነበር ምለውን አላውቅም በዚህ መልኩ በጣም እንመላለስ ፈትቻለሁ አሉ ፍቹ ይቆጠራል አይቆጠርም ብሎ ይጠይቃል ይሄማ ከሆነ አይቆጠርም ኒካሃችሁ አለ እንዲባል ነው አመቻችቶ የሚያቀበለው ምን መሆን አለበት እንደምትለው ከሆነ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነ ከሆነ ፍቹ አይቆጠርም ኒካሁ አይወድቅም ምትለውን በመታስተውል መጠን ላይ ተረጋግተህ ብትበሳጭ በዛ ሁኔታ ላይ ሆነ ከሆነ ያወረድከው ኒካሁ ወድቋል ይሄ ምን እንወስዳለን የፈለኩት ከዚህ ቃል ትምህርት እንድንወስድ ነው ለኢን ኩንተ ከማ ቁልተ እንዳልከው ከሆነ አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንቀጥል فكأنما تصفهم الملة ምክንያት እነዛኞቹ ዘመዶች እሱ ጋር ክፍተት አይተው ሊሆን ይችላል እኮ አንተ በምትገልጻቸው ሁኔታ ከሆነ ያለው ዋቂዕ فكأنما تصفهم الملة ልክ ትኩስ አመድ እንደምታቅማቸው ነው ማለት ትኩስ አመድ ቢቅር አንድ ሰው አፉ ሙሉ ቢጎስ ስቃይ ነው ያለው ምቾት አይደለም ያለው ራሳቸውን እየቀጣቸው ነው ያለው መልካም ተውልላቸዋለህ ክፋት ይመልሳሉ ትታገሳቸዋለህ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ህሊና ዝም አይልም ምን ያደርጋል ቶርች ያደርጋል እኮ ይሰቃያል ውስጥ ላይ የሆነ የሚያጭረው ነገር አለ እየቀጣቸው ነው ወይም ደግሞ የሚጠብቃቸው ይሄ ነው ቅጣት ነው እየሰጣቸው ያለው ولا يزال معك من الله ظهير عليهم كالله ደግሞ ላንተ በእነሱ ላይ ያግዛል አንተ ሊላህ ብለህ አስበህ ምን ነገርን እስከተቀበልክ ድረስ ለአላህ ይታገሳለሁ ካልክ አላህ ያስችልሃል በእነሱ ላይ ያግዛል ما دمت على ذلك በዚህ ላይ እስከቀጠልክ ድረስ እስከሆንክ ድረስ ይሄ ካልሆነ ግን ታጣዋለህ ስለዚህ ዘመዶቻችን ብዙ መልክ ይኖራቸዋል የሚገፋዋል ገንዘብ አይተው የሚቀርበዋል ወይም ደግሞ እንደዛም ላይ ሆኑ ይችላሉ ከቀደምት ዑለማዎች ውስጥ አንዱ ሚስቱ ምን ብላ ነሳችለት እንዳንተ ዘመዶች ክፉ ግን አላየሁም አለችው እንዴት አላት ስናገኝ ይመጣሉ ስናጣ ግን ይርቃሉ አለችው ይሄ ሁለኛ መቆርቆራቸው ነው የሚያሳየው ሲኖረን ይመጣሉ እንደማይከብደን እንደማይቸገረን ስለሚያውቁ ሲቸግረን ግን እኛ ላይ ሸክም መሆን ስለማይፈልጉ ይርቃሉ አለች ነገሮችን በቅንነት መተርጎምም ጥሩ ነው አንዳንዴ በመልካም ምናልባት ያልታየን ያላሰብነው የሆነ ነገር ሊኖራቸው ይችላል ይቸግራቸዋል ድጋፍ ውለታ ፈልገው ሊሆን ይችላሉ የሚመጡት ግን ቤት ሲጎድል ሲያዩ በቃ እዛ ላናገኝ ብለው ራከል ሊሉ ይችላሉ መተማጨናነቅ ላይ ፈልጉ ይችላሉ በቅንነት መተርጎም በመልካም ማሰብ እድሉ ትንሽም ብትሆን በዛ መልኩ መተርጎም የተሻለ ሊሆን ይችላል እሺ የተወሰነ ቃላቶቻቸውን እንየው وتصفهم የሚለው ሐዲስ ውስጥ የተገለጸው بضم التاء توبلا وكسر السين توسي المهمله ነጥብ አልባ የሆነችው በሽን እንዳይነበብ ነው وتشديد الفاء فاء طبقا تصفهم والمل مل ማለት بفتح الميم وتشديد اللام مل
وهو الرماد الحار تكوس هنا أمد مالتنا أي تصفهم المل مالت أي مالتنا كأنما تطعمهم لك دم التابلاتون دم التابرساتون الرماد الحار تكوس هنا أمد وهو إيه مالت تشبيه تمثالي تاوي هنا قلالتنا لما يلحقهم لم يتكتلاتو نقر من الإثم كونجل بما يلحق بمتأقو يتمثلنا آكل الرماد الحر تكوس هنا أمد يمي بلاسو من الألم كهما يمتأقون يمياغنيون إهن يوم سو بزيه ملكو ملكام سوال لتككو يميملس سو ይሄ ልክ የዚህ አይነት ምሳሌ ነው የሚከተለው ያሉ ምሳሌ ተምሳሌታዊ የሆነ አገላለጽ እየተጠቀሙ ነው ولا شيء على هذا المحسن በዚህ መልካም ዋይ ላይ የለበትም ولا شيء የለበትም ምንም የለበትም على هذا المحسن إليهم ወደነሱ መልካም በሚውልላቸው ሰው ላይ ምንም ወንጀል ጉዳት የለበትም لكن ነገር ግን ينالهم إثم عظيم ከባድ ወንጀል ነው የሚያገኛቸው بتقصيرهم في حقه حقን በማጓደላቸው في حقه حق وإدخالهم الأذى السلاي ችግርን በማስጠጋታቸው عليه በሱለ والله أعلم ይበልጥ አዋቂው አላህ ነው እኛ የተረዳነው ይሄንን ነው ያሉ ነው እሺ መልእክቱ ቀጥተኛ ግልጽ ስለሆነ ከዚህ በላይ ብዙ ማብራሪያ የሚፈልግ አይደለም ፋይዳዎቹ ግልጽ ናቸው وعن أنس رضي الله عنه كأنس بن مالك تيزو الله يدد الله شونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنياندي بلوالا من أحب يودد سو أن يبسط له اندي الزرد قالت في رزقه بسيسايو اندي سفالت يفلك وينسأ له في أثره وينسأ له اندي زقيلت اندي قيلت في آثاره بكرتو مالتم بدمي ولاي فليصل يقتل رحمه زمدنا ويقتل متفق عليه بخاري ومسلم يتسمى مباتم ومعنى ينسأ له في آثاره كرتو لاي فانا ولاي اندي قوي التي يميلو ملكتو أي يؤخر له يقوي التي يرزم التي مالتنا في أجله أجله የመሞቻው እድሜው ፍጻሜው ማለት ነው ወዑሙሪሂ እድሜው ማለት ነው እሺ ይሄ ማለት በዚህ ሐዲስ ውስጥ ምንድነው ዝምድናን መቀጠል ካሉት ጥቅሞች ውስጥ ሁለት ነገሮች ተነሱ አንደኛ ሪዝቅ ይሰፋል ማለት ምንድነው ለዘመዶቹ በሚውለው ነገር ሪዝቅ ይቀንሳል ብሎ መጨነቅ የለበትም እንዲያውም ሪዝቁ ይሰፋል መልካም ሲሆን ሁለተኛ አላህ እድሜውን ይቀጥልለታል ወይም በረካውን ያደርግለታል በዚያ የተነሳ ከፊል ዓሊሞች የሰዎች እድሜ የተጻፈ የተወሰነ ነው አይቀደምም አይዘገይም ተብሏል እንዴት ነው በዚህ የሚቀየረው ነገር ምንድነው መልእክቱ የተለያዩ አቋሎች ተገልጸዋል ከነዚያ ውስጥ አንዱ እድሜው በረካ ይኖረዋል ማለት ነው ብለው ያስቀምጣሉ ሌሎች ደግሞ እንደዛ አይደለም ቀዷ ቀደር ማለት አንድ ብቻ አይደለም ምን ሊኖረው ይችላል ዝምድናውን ከቀጠለ ይሄን ያክል እድሜ ይኖረዋል ካልሆነ ይሄን ያክል ይኖረዋል ተብሎ የተለያየ የተጻፈለት ነገር ሊኖር ይችላል በዝምድናው ሰበብ በተጨባጭም የሚኖር ተጨማሪ እድሜ ሊኖረው ይችላል ዛሂሩን መውሰድ አለብን ይሄን ያስቀመጡም አሉ ሌሎችም ትርጉም የሰጠው አሉ እሺ በዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን እንወስዳለን የዝምድና ጥቅሞችን ዝምድና የመቀጠል ጥቅሞችን ዝምድናን መቀጠል ብዙ ፋይዳዎች አሉት ከነዚያ ውስጥ ሁለቱ ተጠቆሙ ማለት ነው وعنه قال አሁንም ከአቡ ሁረይራ ከአነስ ብን ማሊክ ተይዞ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ አሉ ይሄ ሐዲስ በቅርብ ስላሳለፍነው አላብራራውም محل شهيد ብቻ አንስቼ ቃል በቃል ነው ተርጉሜ የማልፈው كان أبو طلحة ነበሩ أكثر الأنصار كأنصار ሰዎች ውስጥ የበለጠ የበዛ የሆነ ንብረት ያላቸው من نخل ንብረታቸው ደግሞ ከተምር ዛፍ የሆነ ማለት ነው የተምር እርሻ وكان أحب أمواله كجنزباته يبلغ يتوددوا دغمو إليه ساچو زند نبر بيروحاء የተባለው የተምር እርሻ ቦታ ነው وكانت مستقبلة المسجد
በመስጂዱ አቅጣጫ ነበረች ወደ መስጂዱ አቅጣጫ የዞረች ነበረች وكان رسول الله ወይም በቂብላ በኩል ነበረች وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ ነበሩ يدخلها ከሷ ዘንድ ይገቡ ነበር ويشرب ይጠጡም ነበር من ماء فيها በሷ ውስጥ ያለ ውሃ طيب ንጹህ የሆነ ጥሩ የሆነ ለመጠጥ የሚሆን ውሃ እሱም ፍለጋ ይገቡ ነበር فلما نزلت هذه الآية ይቻንቀጽ በወረደች ጊዜ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا አታገኙም البر برን አታገኙም መልካምን አታገኙም ከፍ ያለ ደረጃን በጀነት አታገኙም حتى تنفقوا እስከምትለግሱ مما تحبون ከምትወዱት የምትለው አንቀጽ በወረደች ጊዜ قام أبو طلحة تنسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله ملكتنيا زند بمهيد فقال اندهال يا رسول الله يا الله ملكتنيا هوي إن الله تبارك وتعالى الله تبارك يلاك يهنا تبارك يتأرى يهنا تبارك بسمو يميقن بركته جبزو يهنا جيتا وتعالى كفي علمي هنا جيتا يقول اندهلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إيالنا وإن أحب مالي كجنزبي دم يبلت يتوددوا إلي يزند بيرحاء نج وإنها صدقة لله تعالى الصاف للاك أو كفل على الله صدق أدرقات له لسو بمعصر يسون فيس يسون شلمات بمكجل صدق أدرقات له أرجو برها برا ملكامان فلقاله كجلاله وذخرها ذخر مالت لتنا جزي ميكمت ميكمات ገንዘብ ማለት ነው ስለዚህ ለከባዱ የቂያማ የአኺራ ጊዜ የሚቀመጥልኝ ይሁን ዘንድ አጅሯ عند الله تعالى كالله زند أجرا بمفلك صدق أدرقاتها فضعها سلفنا ما سكمتات أدرقات يا رسول الله يا الله ملك تنياهوي حيث أراك الله كاساية الشلال كمتلوت أدرقوا لم تفلقوا على ما ولا تشوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزين جزي ملك تنياون دهالو بخ مالت يا أدناقوت قالنا لمثالي ጎሽ እንደማለት ሊሆን ይችላል ወይም ሰዎች ሲደነቁ የሚገልጿቸው ቃላት ይያሉ ሊናገሩ ይችላሉ ሰዎች ምሳሌ ነው ያነሳው በተለያየ መልኩ እንደ ልማዳቸው እንደ አካባቢያቸው ሊገልጹ ይችላሉ ይሄን ቃል ከገለጹ በኋላ ምን አሉ ذلك مال رابح ይሄ አትራፊ የሆነ ገንዘብ ነው አሉ ወደ አላህ ወደ አኺራ ያሻገርከው ውድ የሆነ ስጦታ ነው ሰደቃ ነው ذلك مال رابح ددمه ገለጹና وقد سمعت ما قلت برغتم ያልከውን ሰምቻለሁ واني ارى اني ይታየኛል አስባለሁ ان تجعلها في الاقربين በዘመዶች ላይ እንድታደርጋት አለ فقال ابو طلحه በዚህን ጊዜ አቡ طلحه እንዲህ አለ افعل يا رسول الله አደርጋለሁ يا الله መልእክተኛ ሆይ ለዘመዶች አደርጋለሁ فقسمها أكفافلوات أبو طلحة كفافلوات في أقاربه بزمنو تشاچولاي وبني عمه بأقوتو تشاچو لجوجلاي كفافلوات متفق عليه وخارجنا مسلم تسمعوا بتزغبانو وسبق بيان ألفاظه يزي حديث قالت مغلጫዎች አልፈዋል في باب الإنفاق مما يحب عند سو كم يودو للجس يقبل بميلو رأس سرعة الفنا يعني يتنيوا النتب نبر يفلقنو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يميلو ملك تبا مفلق نبر وإن أحب مالي إلي بيروحاء بلو يقلس أبات مفلق النبر الزابو تعالى يتقلس أشو بزا مكنيات نبر بزيه رأس سردقنو يقلس أبات يتنيوا النتب فلقونو وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أني بزمدوج لا يندتادرون ما سببوا بلو نبي صلى الله عليه وسلم يتناقضون بما فلقنا ينم تكتلوا أبو طلحة من هذا الرجل أفعل يا رسول الله قال أبو هلا فقسمها أبو طلحة في أقاربه أبو طلحة
በዘመዶች ላይ ያከፋፈሏል። ስለዚህ ሰው ለዘመዶቹ በዚህ መጠን ያለውን ውድ ነገር ጭምር ሊያወጣ ይችላል። ይሄን ማድረግ ትልቅ ደረጃ ነው። ይሄ ቢቀር ተቸግረው እያየ ዝም ብሎ ማሳለፍ የለበትም። በሚችለው አላህ የሰጠው ጸጋ ኒዕማ ካለ ከጎናቸው ሊቆም ይገባል ማለት ነው። እሺ ተወሰኑ ጥያቄዎችን አይቼ አቆማለሁ። አንድ ሰው ካፊር ነበር፣ ሰልሙ ከዚያ አህባሽ ሆነ፣ ጀነት ይገባል ወይ የሚል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። በመጀመሪያው አህባሽ ላይ እንደ ቡድን ያለው ጥመት ያለው ክፍተት ኩፍርያት ያለበት ነው። ከኢስላም የሚያስወጡ አደገኛ የሆኑ ጥመቶች አሉ። ከቀብር በቀብር ውስጥ ካሉ ሙታኖች እርዳታ መጠየቅ፣ እነሱን በጭንቅ በችግር መማጸን ኩፍር ነው። ከዚህም አልፎ የአላህን ስሞችና መገለጫዎችን በተመለከተ የያዙትን አቋም አላህ ለራሱ ያጸደቀውን መግፋት ማስተባበል ነው ያለው። ይሄ ቁርአንን ማስተባበል ነው በውስጡ ያለው። አንዳንዶቹ በግልጽ ምን እስከሚሉ ደርሰዋል፣ የቁርአንና የሐዲስን ዛሂር መልእክት መውሰድ ከኩፍር መሰረቶች ውስጥ ነው እያሉ ነው የገለጹት። ይሄ እጅግ ሰቅጣጭ የሆነ ንግግር ነው። በቁርአን መካድ ነው በውስጡ ያለው፣ በግልጽ ኪታቦች ላይ ጭምር የተቀመጡ ናቸው። ይሄ እምነት አደገኛ የሆነ ኩፍር ነው፣ ክህደት ነው። ከዚህ በፊት አንስቻለሁ። ኑዐይም ብኑ ሐማድ አልኹዛዒ የቡኻሪ ሼኽ የሆኑት ምንድን ያሉት? ወመን አንከረ ማ ወሰፈ አላሁ ቢሂ ነፍሰሁ፣ አላህ ራሱን የገለጸበትን ያስተባበለም ፈቀድ ከፈር፣ በእርግጥም ክዷል ነው ያሉት። አላህ ከዓርሹ በላይ እንደሆነ ራሱን ሲገልጽ የለም ጌታዬ ሆይ አንተ ከዓርሽ በላይ አይደለም። አላህ እጅ እንዳለው እየገለጸ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ፣ በእጆቼ ለፈጠርኩት ሲል የለም እጅ የለውም ብሎ መናገር። አላህ በየሌሊቱ ወደ ቅርቢቷ ሰማይ ይወርዳል የሚለውን ሙተዋቲር የሆነ ሐዲስ በማስተባበል የለም አይወርድም፣ ነቢዩ የገለጹትን ማስተባበል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነዚህ ነገሮችና ሌሎች መሰል ጥፋቶች ከኢስላም የሚያስወጡ ጥፋቶች ናቸው። ነገር ግን ጥፋቱን ያየንበትን ሁሉ ከኢስላም እናስወጣለን ወይ? ከፊል ዓሊሞች ዑዝር አይሰጥም አላዋቂ ቢሆን እያሉ ከኢስላም ያስወጡ ተናግረዋል። ሌሎች አላዋቂ ከሆነ አንድ ሰው በጥፋቱ ከኢስላም የሚያስወጣ እንኳን ቢሆን ልናስወጣ ይገባም ይላሉ። ለምሳሌ ሸይኹል ኢስላም አሕመድ ብኑ ተይሚያ ረሒመሁላህ ምን ይላሉ? ከፊል ሰዎች ጀህሚያዎች፣ ረዋፊድ፣ ራፊድ፣ ሸዓዎች አገር አቋርጠው ሂደው ስብከት አድርገውላቸው ዳዕዋ አድርገውላቸው ወደ ጥመት ወዳሉበት ጥመት እስልምና ጠርተው አሰለሟቸው። መቼም ካፊሮች ከሚሆኑ ጠማማ ሙብተዲዖች ቢሆኑ የተሻለ ነው። ካፊሮች ከሚሆኑ ልብ በሉ ይናነጋጋል። ክህደት ላይ ያሉ ከሚሆኑ ከነጥመታቸው ሙብተዲ የሆኑ ሙስሊሞች ቢሆኑ የተሻለ ነው አሉ። የሰለሙት በማን ነው ሲገልጹ ራሳቸው? በራፊዳዎች፣ በጀህሚያዎች። እነዚህ አካላት አህባሾች ላይ ካሉት ከምናነሳው ነገር የከፋ ነው ያላቸው። ከመሆኑም ጋር ጥመት ላይ ቢሆኑ ሙስሊሞች ናቸው ብለው የገለጿቸው። ምን እንረዳለን? ከነ ጥፋታቸው ከነ ችግራቸው ሙስሊም ብለው እየገለጿቸው። ይሄን መናገር የሚያስከፋው ሰው አለ፣ በኩፍር የሚገልጽ ሰው አለ። አልቆም ወይም ደግሞ ከዛ ሻለ ሲል በኢርጃ የሚሆን እጅላል። እጁ ላይ ጀነት የለም እሳት የለም ሊያሳስበን አይገባም። ሚዛን የሚደፋውን ነገር ከስሜት ነፃ ሆነን መናገር አለብን። ባጭሩ ጀነት የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኒዕማ ነች። እኛ የምንሰጠው የምንነሳው ነገር አይደለም። ስለዚህ ሰልሞ እንዲህ አይነት ጥፋት ላይ መሆኑ የተሻለ ነው ኩፍር ላይ ከመሆኑ። ባለማወቅ ከሆነ እዚህ ላይ ያለው ኢንሻአላህ ሐቅን ፈላጊ ሆኖ ባላሰበው አቅጣጫ ከሆነ እዚህ ላይ የወደቀው አላህ ይቀር ሊለው ይችላል። እያወቀ እየተገለጸለት ከሆነ በዛው ላይ እየቀጠለው አላህ የልቡን ያውቃል። ስለዚህ ወደ አላህ እናስጠጋለን ማለት ነው። ወላሁ አዕለም። ሰዓት ስለገፋን ሌሎችን ጥያቄዎች ሌላ ጊዜ እናያቸዋለን። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك